صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شہزادے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا قافلہ نکلا۔ یہ وہ ایام تھے، ذی القعدہ کی تاریخیں چل رہی تھی۔ پیدل چلتے چلتے جب مکہ مکرمہ پہنچے، حج کے ایام آ گئے تھے۔ حج کے ایام کے دوران مکہ مکرمہ کے جو متولی تھے، اس وقت جو مکہ مکرمہ میں جن کا روب و دبدبہ تھا، وہ بھی ایک صحابی رسول کے بیٹے اور خود صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور مکہ والے آپ کا احترام کرتے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ امام حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں، اپنے خاندان کو لے کر نکل پڑے ہیں، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے۔ اور جب یہ قافلہ حسین آ گیا، بڑے اعزاز و تکریم کے ساتھ مکہ مکرمہ لایا گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اہل مکہ سے فرمایا، خبردار سید الشہداء امام عالی مقام رسول اللہ کے اس جانثار شہزادے کی آن میں کوئی تکلیف آنے نہ پائے، ان کے خاندان والوں کو کوئی بھی راحت میں کمی ہونے نہ پائے۔ اس آرڈر کو سننے کے بعد پورے مکہ والے آپ کے تعظیم و تکریم میں مصروف تھے، ہر طرح کی شان بان کے ساتھ مکہ میں تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ کوفیوں کی دغا بازی یہاں کام کر گئی، کوفیوں کی غداری کام کر گئی۔ کوفہ میں جب لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ حسین اعظم مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آ چکے ہیں، تو ان سب لوگوں نے بیٹھ کر کے میٹنگ کی اور یہ سوچا کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ سکتے ہیں تو مکہ چھوڑ کر کے کوفہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اگر وہ کوفہ آ گئے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ان کو اپنا خلیفہ اور اپنا حکم تسلیم کریں گے۔ یہ میٹنگ میں طے ہونے کے بعد سارے بڑے لوگوں نے خط لکھا۔ سب سے پہلے خطوں کا آنا شروع ہوا مکہ مکرمہ میں، امام حسین کے گھر پر خطوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1 2 3 4 خط اسی طرح روزانہ آتے رہے اور سب میں یہ بیان کیا جاتا تھا، اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ ہمارے درمیان تشریف لائیے، اس لیے کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم یزید کو حاکم نہیں مانیں گے۔ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید کذاب ہے، یزید فتین ہے، یزید عیاش ہے، یزید مکار ہے، ہم اسے کبھی اپنا حکم نہیں مانیں گے۔ آپ رسول اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ حیدر کرار کے لخت جگر ہیں، نور نظر فاطمہ ہیں، آپ تشریف لائیے۔ بڑے بڑے القاب کے ساتھ، بڑے بڑے تعریفوں کے ساتھ، بڑے بڑے قصیدوں کے ساتھ خط لکھے جاتے۔ تقریباً 12,000 خط لکھے گئے کوفہ سے امام حسین کو بلانے کے لیے۔ ہر خط میں مہر ہوتی، ہر خط میں بڑے بڑوں کی دستخط ہوتی۔ جب اتنے خطوط آ گئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین مشورہ فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا میرا کوفہ جانا صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ سارے کوفی مجھے اپنا حاکم ماننا تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور وہ مجھے اپنا خلیفہ برحق تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امام علی مقام، ہرگز آپ ان کی باتوں پر اعتماد میں نہ آئیں۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں آپ کے باپ کو شہید کیا گیا ہے، یہ وہی کوفہ ہے جہاں آپ کے بڑے بھائی کو شہید کیا گیا ہے۔ اب آپ کو یہ لوگ بلا رہے ہیں، کیا ضمانت ہے؟ کون سی گارنٹی اور ضمان ذمہ داری کی بات ہے؟ یہ اسی طرح سے خط لکھتے رہیں گے اور چپ ہو جائیں گے۔ آپ مکہ میں امن و امان کے ساتھ ہیں، یزید کا پنجہ مکہ تک نہیں پہنچے گا، اگر پہنچ بھی گیا تو ہم اس کے دفاع کے لیے کافی ہیں۔ ہم سب مل کر کے خلیفہ برحق آپ کو تسلیم کریں گے، آپ کو منائیں گے، لیکن مکہ میں رہیں۔ چند دن گزر گئے، حج کے ایام آ گئے۔ حج کے دنوں میں آپ سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارکان سے فراغت پاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے دل میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی، ایک کشمکش طاری ہو گئی اور یہ سوچا کہ اگر کوفہ نہ جاؤں، کہیں قیامت کے دن ان لوگوں نے یہ بات دعویٰ کر دیا، یہ مقدمہ کر دیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ کے حبیب، ہم یزید کو نہیں مانتے تھے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے شہزادے حسین کو ہم نے بہت مرتبہ بلایا، حسین نہیں آئے، حسین ہمارے سامنے ہاتھ نہیں دیے، تو پھر ہم نے مجبوراً یزید کو مان لیا۔ کہیں اگر قیامت میں کوفیوں نے یہ کہہ دیا، میرے خلاف مقدمہ کر دیا، تو میرے پاس عذر کیا رہے گا، میرے پاس بیان کرنے کے لیے ہیلا کیا رہے گا؟ یہ سوچ کر کے
सैयद शुहदा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का मुकर्रमा में मौजूद सब सहाबा से फरमाते हैं, नहीं अब बहुत खुतूत हो गए हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे उन लोगों की इमामत तस्लीम करनी पड़ेगी, अब मुझे उन लोगों के दरमियान बैठ करके रसूलुल्लाह के दीन की तबलीग करनी होगी, लिहाजा अब मक्का में मैं नहीं रहना चाहता, मैं कूफा रवाना हो जाऊंगा। बहुत जब आपने इसरार फरमाया तब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने इमाम अली मकाम को देख लिया, अब ये अपने इरादे से बाज आने वाले नहीं हैं और अज़्म मुसम्मम कर चुके हैं, तब अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं, ठीक है आप चले जाएं, ठीक है आप कूफा वालों की बैअत ले लें, आप कूफा वालों के हाकिम बन जाएं, हम भी आपको अपना खलीफा बरहक मानेंगे, लेकिन ऐ इमाम अली मकाम आपसे इल्तिजा इतनी है, कूफा जाने से पहले एक मर्तबा किसी अपने मोतमद आदमी को भेज दीजिए, आपकी वकालत में आप अपना वकील बनाकर किसी को भेज दीजिए और वो कूफा के हालात देख करके आपको अगर खबर दे दे तब फिर उसकी खबर पर आप कूफा रवाना हो जाइए। इस मशवरे को आपने पसंद किया और अपने खानदान में नजर डाली तो आपके खानदान में सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके चचेरे भाई थे, हज़रत इमाम अकील जो सैयदना अली बिन अबी तालिब के भाई थे, आपके चचेरे भाई हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और कहा, भाईजान मैं चाहता हूँ आप पर मेरा सबसे बड़ा एतमाद है, आप कूफा पहले चले जाए और वहाँ के हालात देखें, वहाँ के हालात अगर साजगार हुए मुझे खत लिख देना, वहाँ के हालात बता देना और मैं मक्का से अपना ये खानदान लेकर के निकल पड़ूंगा। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल पड़े। उनके जो चहेते बेटे थे मोहम्मद व इब्राहिम, एक की उम्र 8 साल एक की 10 साल, या रिवायत मुख्तलिफा के मुताबिक अजीजा ने मुकर्रम ये दोनों बच्चे बाप से लगे रहते, बाप से चिमटे रहते, माँ से ज्यादा बाप का प्यार उन्हें था, इसलिए जाते जाते इमाम मुस्लिम ने अपने 2 शहजादों को लिया, खुद तन्हा निकल पड़े। अब जब मक्का से निकल करके इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की सरहदों में आते हैं, कूफा की हर गली सजावट में बदल चुकी थी, कूफा का हर बच्चा कतारें लगा करके अहले बैत का इस्तकबाल कर रहा था, हर जगह अहले बैत के नारे थे, हर जगह फातिमा ज़हरा की कसमें खाई जा रही थी, चादर तطہیر की बयानात हो रहे थे, उलमा भी जमा थे, अइम्मा भी जमा थे, सहाबा जो मौजूद थे वो भी थे, अकाबिरीन भी थे, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, जवान भी, औरतें भी। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मंजर देखा तो आप खुशियों से फूले न समाए, आप खुशियों में डूब गए। कहा, रसूलुल्लाह के घराने को चाहने वाले इससे ज्यादा मैंने कहीं ना देखा। और जब पूरे कूफा वालों के बीच में आप पहुंचते हैं, उस वक्त तकरीबन 7,000 का मजमा था। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले ऐलान फरमाते हैं, मैं हुसैन नहीं हूँ, मैं फातिमा का लाडला नहीं हूँ, वो आने वाले हैं अनकरीब, लेकिन उनके आने से पहले आपने मुझे भेजा है और मैं उनका मोतमद वकील बनकर के आया हूँ। लिहाजा कूफा वालों, अगर सच में तुम रसूलुल्लाह के शहजादे से मोहब्बत करते हो, मेरे हाथ पर बैत कर लो, मेरे हाथ पर वकालत में बैत कर लो। तमाम कूफी एक बाद तीसरे बैत करने लग गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, 7,000 का मजमा एक मर्तबा इमाम हुसैन को अपना हकम मान लेता है, अपना हकम तस्लीम करता है। उसके बाद सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी मस्जिदों में जाते भीड़ जमा हो जाती, गलियों में गुजरते भीड़ जमा होती, हर घर खुला था अहले बैत के इस्तकबाल के लिए, हर घर खुला था अहले बैत की ज़ियारत के लिए। लेकिन ये जमाना ज्यादा चल न सका, इसलिए कि यजीद को जब खबर हुई दमिश्क में कुछ लोगों ने पहुंचा दिया कि कूफा पूरा तुम्हारे खिलाफ आग उगल रहा है, कूफा के अंदर इमाम मुस्लिम बिन अकील हुसैन के वकील बनकर के आए हैं, तुम्हारी खिलाफत को आज झुटला दिया गया है और इमाम हुसैन के नाम पर असर आम और अलल ऐलान बैत ली जा रही है। उस यजीद ने कहा, अगर ऐसा है तो उनकी सरकोबी के लिए मैं ऐसे शख्स को भेजूंगा जिसको दुनिया रहते दम तक याद करेगी। यजीद ने अपने मजमे में नजर डाला, एक अय्याश तबीयत का जिना से पैदा हुआ इंसान जिसको उबैदुल्लाह इब्न जियाद कहा गया है, इब्न जियाद को इंतखाब किया और यजीद ने कहा, मैं अपनी तरफ से तुझे कूफा का गवर्नर बनाता हूँ। उस वक्त कूफा के गवर्नर नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो निहायत सादगी और मोहब्बतों के पैकर सहाबी रसूल थे। उन्होंने इमाम आली मकाम इमाम सैयदना मुस्लिम बिन अकील का बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया था। यजीद को जब पता चला
تو اس نے ابن زیاد کو بڑے لشکر کے ساتھ اور ایک اچھی فوج طاقتور کے ساتھ بھیج دیا، اور کوفہ میں داخل ہونے کے بعد کہا کہ فوراً نعمان بن بشیر کو اتار دینا گورنری سے اور تم گورنر بن جانا، اور پھر دیکھنا حالات کو کنٹرول میں لانا، اور جو برگشتہ ہو چکے ہیں میری خلافت کے اعلان کو چٹلائے ہیں ان کو تم انصاف کے ساتھ لانا، اگر مان گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو گردنیں اڑانا۔ پورا پاور پوری اتھارٹی دے کر یزید نے بھیجا۔ ابن زیاد مکاری کا حربہ تیار کیا، مکاری کا چوغا پہن کر کے حجاز کے راستے سے، جو راستہ مدینے اور مکہ سے آتا تھا کوفہ کی طرف، اس راستے سے آیا تاکہ پورے کوفہ والوں کو یہ پتا چل جائے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، سید الشہداء امام علی مقام آ رہے ہیں۔ سر پر نقاب ڈالے ہوئے ابن زیاد ایک رات کوفہ کی سرحدوں میں داخل ہوا، پورے کوفہ میں اعلان ہو گیا ارے فاطمہ کا لاڈلا آ گیا ہے، حیدر کرار کا نور نظر آ گیا ہے، رسول اللہ کا شہزادہ آ گیا ہے۔ سارے لوگ جس انتظار میں کھڑے تھے اسی اثنا میں ابن زیاد داخل ہوا کوفہ کی گورنر کی سرزمین پر۔ جیسے ہی تخت کے اندر داخل ہوا، محل گورنر میں اندر آیا، نعمان بن بشیر کو اتار دیا اور یزید کا خط پڑھ کر کے سنایا، آپ کو گورنری سے معزول کیا جاتا ہے، اب یہ تخت میرا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کچھ چوں چرا نہ کہا اور تخت چھوڑ کر ابن زیاد کو دے دیا۔ اب ابن زیاد کے آنے کی خبر پورے کوفہ میں گرم ہو گئی، اس لیے کہ کوفہ والے جانتے تھے ابن زیاد بڑا مکار انسان ہے، اس کو ایک طوائف سے پیدا انسان سارے لوگ تسلیم کرتے تھے، اور سارے لوگوں میں یہ چھوٹا انسان تھا اور ظلم میں انتہا کر جاتا تھا۔ کوفہ والوں کو جیسی خبر ملی کہ یزید نے اپنا گورنر ابن زیاد کو بنا بھیجا ہے تو بیچارے جو سہمے ہوئے تھے وہ بزدل لوگ تھے، ڈرپوک قسم کے تھے، کچھ تو دبکے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اس ابن زیاد نے سب سے پہلا کام کیا کیا، امام مسلم بن عقیل کے خلاف کام کرنے کے لیے پورے کوفہ سے 12 لوگوں کو بلایا، جو بڑے بڑے رئیس تھے، جو بڑے بڑے اہل بیت کی عزت کرنے والے تھے، ان 12 لوگوں کو راتوں رات گھر سے اٹھایا اور گورنر محل میں بٹھا کر کے سمجھایا کہ تم مسلم کو واپس کر دو، اس کی خلافت کو ختم کر دو۔ ان 12 لوگوں نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم نے اہل بیت کو بڑی عزت کے ساتھ بلایا ہے، رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں گے۔ ابن زیاد نے ان کی اس جلال والے باتوں کو سننے کے بعد تلوار اٹھائی، ایک ایک کو قتل کرتا چلا گیا، 12 لاشیں بچھایا اور 12 لوگوں کے سر پورے کوفہ کے گورنر پر لٹکا دیا۔ گورنر محل پر 12 لاشیں لٹکی ہوئی تھی اور ان چہروں کو دکھا کر کے پورے کوفہ والوں میں ڈر بٹھا دیا اور کہا خبردار اگر کوئی مسلم کے پیچھے نظر آیا اس کا یہی حشر ہوگا جو ان 12 کے ساتھ ہوا ہے، اگر کوئی یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا اس کا یہی حال کیا جائے گا جو ان 12 کا کیا گیا ہے۔ اتنا اعلان ہونا تھا، ارے وہ 60,000 کا مجمع ایک آن میں پھر گیا، سب کے دروازے بند ہو گئے، امام مسلم بن عقیل کو تنے تنہا کوفہ میں چھوڑ دیا گیا۔ اب ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے امام مسلم بن عقیل کوفہ کی جامع مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھا کر کے سلام پھیر کر کے دیکھا پوری صفوں میں صرف آج کے 2 ننھے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ ستم کا ماحول رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، اس لیے کہ ایسی دغا بازی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ امام مسلم کو ایک آن میں سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پورے کے پورے لوگوں کے گھر بند ہو گئے۔ آج امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ صبح کے وقت جب نکلتے ہیں کوئی گھر کھلا نہیں ہے، کسی گھر کے اندر آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والے ڈر کے مارے بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام مسلم آپ کوئی دوسرا گھر دیکھ لیجئے، اس لیے کہ ابن زیاد ہماری گردن اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک جب پہلی رات میں آپ نے 60,000 کو دیکھا تھا اور پورے مجمع کو بیعت کرتے دیکھا تھا، اسی وقت فوراً خط لکھ کر کے بھیج دیا امام حسین کے نام پر اور یہ عرض کیا تھا اے امام علی مقام، ماحول بہت اچھا ہے، ماحول بہت سازگار ہے، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ یہ خط لکھا، اس کے دوسرے دن یہ حالت ہو گئی، اس کے دوسرے دن کوفہ کی حالت بدل گئی، ابن زیاد نے پکڑ کر کے مارنا
शुरू किया। अब दूसरे दिन सुबह ये ऐलान होता है इमाम मुस्लिम को जो भी आदमी पनाह देगा उसे भी मार दिया जाएगा। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला दो शहजादों के साथ इधर उधर घूम रहे थे। एक कसाब की दुकान खुली देखी, गोश्त बेच रहा था। आप भूख के मारे उससे कहते हैं कोई गोश्त तो खाने दे दे। अल्लाह अकबर। उस कसाब ने कुछ चीचड़े उठाए और आपके मुंह पर फेंक दिया और कहा अब आपके लिए यहाँ कोई दरवाजा नहीं है, बेहतर ये होगा कि मदीना वापस चले जाओ, या बेहतर ये होगा यजीद की बैत कबूल कर लो। ये वही कूफा वाले हैं जिन्होंने खतों पर खत लिख करके वादों पर वादा करके बुलाया था। अब इमाम मुस्लिम को तन्हा छोड़ दिया, अब पूरे घर बंद हो गए। इस पूरे आबोताब के माहौल में वीराने में इमाम मुस्लिम को कोई छत नहीं है, कोई साहिबान नहीं है, कोई खिलाने वाला मेजबान नहीं है। इसी असना में इमाम सैयदना हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह ताला एक जानिसारान अहले बैत में से थे, रसूलुल्लाह के घराने के आशिक थे। उनके घर में इमाम मुस्लिम पनाह लिए हुए थे। लोगों को ढूंढने के लिए इब्ने जियाद ने भेज दिया, इमाम मुस्लिम देखो किसके घर में है। एक अहले बैत से मोहब्बत करने के बहाने मुनाफिक आता है, हानी बिन उरवा से कहता है मैं इमाम मुस्लिम को ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है। उन्होंने कहा मुझे क्या खबर कि वो कहाँ है। कहा नहीं, मैं अहले बैत को चाहने वाला हूँ, कुछ नजराना उन्हें देना चाहता हूँ। हानी बिन उरवा ने सोचा कि शायद अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, तोहफा देगा, नजराना देगा। उसके कान में कहा किसी से कहना मत मेरे घर में इमाम मुस्लिम छुपे हुए हैं। वो जल्दी से अंदर गया और थोड़े से पैसे रखा और वापस दौड़ते हुए गवर्नर महल में आया और इब्ने जियाद को खबर कर दी कि इमाम मुस्लिम हानी बिन उरवा के घर में छुपे हुए हैं। हानी बिन उरवा को शाम से पहले इब्ने जियाद ने बुलाया और कहा ए हानी, क्या तुमने गवर्नर महल का फरमान नहीं सुना, हमारा ऑर्डर नहीं सुना कि जिसने भी इमाम मुस्लिम को पनाह दी उसे कत्ल किया जाएगा। हानी बिन उरवा ने कहा इब्ने जियाद तुझ पर लानत हो, किसके खून का प्यासा हो गया है, तुझ पर मलामत हो तो किसके उस खत्म का ऑर्डर जारी किया है। अरे ये वो अहले बैत अतार है जिनके इज्जतों की कसम कुरान में आई है, जिनके ताज़ीमों के वाक़े हमने सहाबा से सुने। इब्ने जियाद बात आजा अपनी फितरत से जब आपके जोश और बलबले की ये बातें सुनता है। इब्ने जियाद ने कहा ए हानी, मुस्लिम को पकड़ करके लाओ, मैं अपने घर से मेरे हवाले कर दो। आपने कहा खबरदार, मैं उस वक्त तक मुस्लिम को तुम्हारे हाल नहीं करूंगा, तुम्हारे सुपुर्द नहीं करूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी रहेगी, मेरी धड़कनें चलती रहेंगी। ये सुन करके उसने जियाद ने कहा तो फिर ज्यादा देर जिंदा रहने की क्या जरूरत है। आपको गवर्नर महल से ऊपर से ढकेल दिया, ढकेलने के बाद आपके जिस्म की हड्डियां टूट गई और जैसी हड्डियां टूटी आपके सर मुबारक पर एक बड़ा पत्थर लेकर के इब्ने जियाद ने फेंक दिया, सर को कुचल दिया। ये हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। कूफा की जमीन में आपकी लाश को घसीट करके लाया गया। फिर कूफा वालों को बताया गया जो भी मुस्लिम को पनाह देगा उसका हाल ये होगा। कोई दौड़ते हुए हानी बिन उरवा का बच्चा घर में आया, कहा ए इमाम मुस्लिम हालत खराब हो गई, हमारे बाप को इब्ने जियाद ने मार दिया है, गवर्नर महल से ढकेल करके उनके सर को पत्थर से कुचल दिया है। इमाम मुस्लिम उनके बच्चे को बोसा देते हैं और उनके घर से रवाना हो जाते हैं। इब्ने जियाद मेरे खून का प्यासा है, दोपहर की कड़ी धूप है, इस आलम में घूमते हुए आप मदीना का रास्ता तलाश कर रहे थे। रास्ते में प्यास बहुत लगी थी, प्यास की शिद्दत तड़पा रही थी। एक घर के सामने से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत जिसका नाम तौआ बताया गया है कट्टे पर बैठी थी। उससे इमाम मुस्लिम ने कहा अरे बड़ी भी जरा पानी मिल जाए तो दे देना। बूढ़ी पहचानती नहीं थी, पूछा आप कौन हैं? कहा मैं आले रसूल हूँ, मैं रसूलुल्लाह के शहजादों में से हूँ, खानदान अहले बैत में से हूँ, नबुव्वत का खानदान हमारे नाना जान का है। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत मोहब्बत अहले बैत में सीधा थी, फौरन दरवाजा खोल देती है, अंदर घर में बुलाती है और आपको आपके शहजादों को घर में रखा और निहायत ही ठंडा मीठा पानी पेश किया। और अभी पानी पेश ही किया था कि इसी असना में उस तौआ नामी औरत का एक बेटा जालिम और जाबिर था, वो इमाम मुस्लिम को ढूंढता हुआ निकला था। जब उसे खबर मिली कि उसी के घर में इमाम मुस्लिम मौजूद है तो वो फौरन 12-13 लोगों को लेकर अपने घर आ गया और इमाम मुस्लिम से कहा वह बाहर
آ जाओ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अब पहली मर्तबा अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा है कूफा वालों, तुम नहीं जानते, तुमको तलवारों के बलबूते ही इस्लाम में दाखिल किया गया था, तुम तलवारों के डर से ही कलमा पड़े थे, लेकिन याद रखो आज शेर खुदा का ये शेर जब तलवार उठाएगा तुम्हारा वजूद जिंदा नहीं रहेगा, तुम में से कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। दारा के खिलाफ तन्हा आपने तलवार उठाई। उसके बाद उस औरत के बेटे ने कहा है मुस्लिम, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम आपके साथ सुलह करेंगे, चलो इब्ने जियाद के पास, इसलिए कि सुलह कर लेते हैं और आपके लिए भी कोई अच्छा मकाम दिया जाएगा। धोखे के साथ आपको गिरफ्तार किया गया, आपको गाड़ी में बिठाया गया। उस वक्त आपने कहा अब धोखा मुझे हो गया है, इन दगाबाजों ने सुलह के नाम पर मुझे गिरफ्तार किया है, हाथ बांधे। उसके बाद आपके तलवारों के जौहर देख रहे थे, इसी असना में उसके बेटे ने एक तलवार मारी जिसकी वजह से इमाम मुस्लिम का होंठ कट करके गिर गया, आपके होंठों से खून जारी हुआ। आपने तवा औरत से कहा ऐ बड़ी भी जरा आखिरी मर्तबा पानी तो दे दो, एक बार पानी पी लो, इस चिलचिलाती धूप में हर बच्चे को हर जानवर को पानी मिल रहा है, मुझे जरा पानी की कटोरी दे दो। वो तवा औरत रोते हुए आई और कटोरी पानी की दे देती है। अपने बदबख्त बेटे से कहा ऐ नौजवान तुझ पर लानत हो, मैंने तुझ जैसा बेटा जना है, तू रसूलुल्लाह के खानदान वालों के साथ ऐसा कर रहा है। उस शरीर बेटे के ऊपर खूने अहले बैत सवार हो चुका था, शैतान सवार हो चुका था, वो कुछ ना सुना। अब खटोरी का जो पानी है वो मुझे हर बार याद आता है मुसलमानों, मैं बात इतनी अर्ज करूंगा, वो खटोरी पानी की अपने मुंह के करीब ले गए, खून के कतरे टपक करके पानी में गिर गए, पानी आपने फेंक दिया। तवा नामी औरत ने दूसरा पानी भर करके दिया, ऐ मुस्लिम पी लो, धूप बहुत ज्यादा है, प्यास लगी होगी। दूसरी मर्तबा कटोरी उठाई, होंठों से कटा हुआ खून फिर से गिर गया, कतरे खून के गिरे, कटोरी आपने वापस कर दी। तीसरी मर्तबा भर करके उस औरत ने फिर दिया, संभाल करके पीना, खून अगर गिर रहा है बार बार आप फेंक दे रहे थे। तीसरी मर्तबा खून के कतरे जैसे ही टपक गए, आपने कटोरी फेंक दी और कहा है तो पानी तुम्हें मुबारक हो, शायद अब मेरे मुकद्दस में और मेरी तकदीर में हौज़े कौसर का पानी रखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, शोहदाए करबला। इमाम आली मकाम कि ये चचेरे भाई सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कटोरी का पानी बार बार क्यों फेंका? आपको मसला मालूम है कि जिसमें खून के कतरे चले जाएं, खून का पीना हराम है। खून के कतरे अगर किसी में मिल जाए वो चीज हराम हो जाती है, खून नहीं पिया जा सकता। अरे यहाँ तो मौत करीब है, चिलचिलाती हुई धूप में, और मौत आमने सामने नजर आ रही है। उस वक्त तो रुखसत पर अमल किया जा सकता है, उस वक्त तो रुखसत पर अमल कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं खून आलू। लेकिन इमाम मुस्लिम ने जाते जाते उन नौजवानों को दर्श दिया, ऐ नौजवानों, पानी अहम नहीं है बल्कि ईमान की हिफाजत अहम है, ईमान पर इस्तिकामत अहम है। मैं उन नौजवानों से पूछता हूँ, तुम्हें ना किसी ने होंठ काटा है, ना गर्दन काटी है, उसके बावजूद तुम्हारे हाथों में अगर शराब की बोतल आई है तो ये लानत है उन मुसलमानों पर, लानत और तुच्छ है उनकी जिंदगी पर, गरीब और बलाखी जिंदगी पर। अरे इमाम आली मकाम के इस घराने को देखो, खून का कतरा मिल जाए तो पानी नहीं पिया। उसके बाद हुआ क्या? इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करके इब्ने जियाद के महल में लाया गया। जैसे ही आपको महल में पेश किया गया, मुकालमा हुआ और कहा इब्ने जियाद ने, ऐ मुस्लिम, अब भी ऑफर देता हूँ, यजीद की बैत मान लो, मुझे यहाँ का गवर्नर तस्लीम कर लो, तुम्हें घर दे दूंगा कूफा में और मस्जिद का इमाम भी बना दूंगा। आपने कहा हर किस नहीं, इसी बात को लेकर के तुम मदीना छोड़ आए हैं, इसी बात को लेकर तुम मक्का छोड़ आए हैं। अब तेरे अमान की जरूरत नहीं, तेरे हिफ्ज़ अमान की हमें हाजत नहीं। इस बात के बाद उस इब्ने जियाद ने कहा,
مسلم اگر یہاں حسین آئیں گے ان کا بھی برا حشر کروں گا، لیکن تمہیں بھی جاتے جاتے اتنا پیغام دے کر کے جاؤں گا، اے مسلم جو زبان یزید کے خلاف کھلے گی میں اس زبان کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ امام مسلم نے گورنر محل پر کھڑے ہو کر کے آخری خطبہ دیا، ابھی خطبہ آپ کا ختم نہ ہونے پایا تھا، پیچھے سے ابن زیاد نے آ کر کے آپ کی گردن پر تلوار چلا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا، سر کو ایک تھیلے میں باندھ کر کے اس نے کوفہ کے گٹر میں بہا دیا، اور وہاں سے پورے کوفہ والوں میں ڈر اور سہم پیدا ہو گیا۔ یہاں امام مسلم بن عقیل کا لاشا تڑپتا ہوا رہ گیا، لیکن آپ کو ایک حسرت رہ گئی تھی کہ میں نے حسین ابن علی کو خط لکھ دیا تھا کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں، کوفہ والے آپ کے جانثار ہیں، اگر حسین کو خط مل گیا اور وہ یہاں کے حالات نہیں جان سکے اور نکل پڑے تو کہیں یہ کوفی ان کا بھی برا حشر نہ کرے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات نہ کرے۔ یہ غم کو لے کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کے دو شہزادے بھٹکتے بھٹکتے پورے کوفہ میں گھوم رہے تھے، کوئی گھر کھلا نہیں تھا، ان یتیم بچوں کا پہلے ہی ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا مدینے سے آنے کے وقت ہی، اور یہاں پر جب آئے تھے باپ کا سہارا تھا، باپ کو بھی دردناک موت دے دی گئی، باپ کو بھی موت کی آغوش میں سلا دیا گیا، باپ کو بھی ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کے گھر بھیج دیا گیا۔ عزیزان محترم، ان نونہال ننھے منھے بچوں کا کیا حال ہوگا جو 8 سال اور 10 سال کے تھے؟ محمد اور ابراہیم یہ دونوں کوفہ کی گلی گلی گھومتے تھے، اور انہیں کچھ لوگ پہچانتے اور کچھ نہیں پہچانتے تھے۔ اب دوسرے دن حالت یہ ہو گئی، ابن زیاد نے اعلان کر دیا، سنا تھا کہ مسلم کے ساتھ 2 شہزادے آئے تھے، ان شہزادوں کو گرفتار کر کے لایا جائے، ہم ان کے ساتھ بھی برابر کا بدلہ لیں گے۔ ہائے افسوس، ہائے لعنت تجھ پر ابن زیاد، ان چھوٹے بچوں نے تمہاری خلافت میں کہاں سوراخ لگایا تھا؟ ان بچوں سے تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ میں بتاؤں، ہر زمانے میں باطل قوتوں کو رسول اللہ کے گھرانے کے بڑے لوگوں سے تو ڈر ہوتا ہی ہوتا ہے، خاندان رسول کے پیدا ہونے والے بچے سے بھی یزید جیسا دشمن خوف کھایا کرتا ہے، اس لیے کہ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے۔